प्रणामी माँ परम प्रभु शिरोबिंदु दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल आज कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण कर सहित उपस्थित समस्त सम्मान अपभय मान प्रणाम जनाऊँगी और समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करने अनेक दिन धरी विभिन्न प्रश्न को आधार कर आम परस्पर मध्य आलोचना करुचे आमर यही प्रयास आम समस्त को आमर विभिन्न सत्ता मान संपर्क में टिके स्पष्ट धारणा प्रदान करुच्ची आम एक समस्त अनुभव करथिबा यदि आवश्यक पड़े आम मैंने मझे मझे से प्रश्न उत्तर भी करवा आपण मानक पई किछि प्रश्न प्रस्तुत करा जिवो जाको आधार करी आमे निजर सत्ता मन को चिनिबा को प्रयास करथिबा एबे एटलिस्ट विगत दिन मानक आम माने जो प्रश्न उत्तर को आधार करी निजको चिनिबार प्रयास करथिले आम माने जो स्पष्टता हासिल करिছে जो ज्ञान हासिल करिছে विभिन्न सत्ता मान को लेकी ताकू ही केवल हमको एबे व्यवहार करिवार अछि एबे पूर्व अपेक्षा आमनकर सेल्फ ऑब्जर्वेशन बा आत्म निरीक्षण टी सहज हो जाइथिबो एबे हमें निजे सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिवा से ज्ञान को आधार करी हमें हमर प्रत्येक दिनर विभिन्न कार्यकलाप भितर को सत्ता मानकर किपरि भूमिका रही आमे देखिया पई चेष्टा करिबा ए आत्मनिरीक्षण माध्यम रे आमनकर निजर संपर्क रे ज्ञान हमें हासिल कर परिबा एवं आम मानक पई ता परवर्ती अवस्था रे आत्मनियंत्रण सहज हो जिवो हमें ए कथाटी को समस्ते अनुभव करि पारथि एबे गोटे प्रश्न जो प्रश्न को आम माने स्किप करथिले आपण माने आपण मानकर मन थिबो सेल्फ ऑब्जर्वेशन रो जो वर्कशीट हमें पढ़ी पूर्व और से गोटे प्रश्न थिला जो प्रश्नटी पुस्तक 17 नंबर पेज रही सेल्फ ऑब्जर्वेशन वर्कशीट मध्य मोर फिजिकल वाइटल और मेंटल मोर दिन सारा भितर मु अधिकांश समय को चेतना रे बेसी रहूची शारीरिक चेतना रे प्राणिक चेतना रे किंबा मानसिक चेतना रे इटा एबे जानिया पई सहज हे जो आपण मानक पई आगुरु किछि आमे आलोचना करथिले ए प्रश्न ऊपर किंतु एबे आपण माने निजर दिन सारा को जतले आपण ऑब्जर्व करिवे दिनर प्रत्येक कार्य को ऑब्जर्व करिवे आपण एबे सहज रे बुझी जिवे जे को सत्ता ऊपर सर्वाधिक समय आपनकर चेतनार अवस्थिति रहूची शारीरिक प्राणिक किंबा मानसिक एबे आपण मान निजे निजे ए प्रश्नटी को निजे निजे प्रस्तुत हेतिबे हमें ए प्रश्न ऊपर आधार करी परवर्ती समय आलोचना का आगु बढ़ेगा सेल्फ ऑब्जर्वेशन रो जो आवश्यकता आई लोकेशन रो जो आवश्यकता हमें एबे सहज रे बुझी पारुथिबा से विषय में आज आलोचना करबा 20 नंबर पेज रे से विषय वस्तु रही हमें ताको पढ़िबा once you are regular and familiar with observing yourself at a particular time of the day you can begin doing the self observation at any time of the day. There will come a time when you will be able to do it throughout the day, no matter if you are alone or with others, working or eating.
आम पूर्व गोटे विषय कथी आमर सेल्फ ऑब्जर्वेशन टी पूरा रेगुलर हो दरकार एवं एटा नेचुरल हो दरकार नेचुरल केमती जमती प्रत्यह आम खाद्य ग्रहण करुचु प्रत्यह आम किसी किसी कार्य रही जहाँ आम निश्चित करुचु जमती प्रत्यह दांत घषा प्रत्यह स्नान करवा प्रत्यह खाद्य ग्रहण करवा विश्राम करवा इत्यादि इत्यादि आम प्रत्येक दिन करुचु रेगुलारली करुचु सेमती आमर सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी रेगुलर हो दरकार एवं से सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस भितर आम कौन पढ़ी जे आम 20 मिनिट प्रत्येक दिन आम नित्यकर्म भितर रखा गोटे निर्दिष्ट समय को निर्धारित करवा एक शांत परिवेश रे बसिबा एवं निजको निरीक्षण करवा एवं सेल्फ ऑब्जर्वेशन गोटे रिमाइंडर दवाई भी आम पूर्व पढ़ीचे जे आम एमती एक स्थान में किसी लिखा जहाँ को देखिले आम मन पड़ जे एबे मते सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिवार अछि अति अनिवार्य न हेले आम से समय रे सेल्फ ऑब्जर्वेशन टाइम को केबे भी स्किप करबानी बा जो समय टू आम निर्धारित करथिबा सेल्फ ऑब्जर्वेशन ताकू केवल सेल्फ ऑब्जर्वेशन में ही व्यवहार करवा जदि किसी विशेष धरण कार्य जो को दिन आमर से समय रे सेल्फ ऑब्जर्वेशन बा आत्मनिरीक्षण आम अभ्यास करिनु आम चेष्टा करवा शोला पूर्व आत्मनिरीक्षण कर सारा पर आम तापर जाइए शोवा आम ए विषय आलोचना करते ये गोटे पॉइंट थिला निर्दिष्ट समय रे गोटे शांत परिवेश रे आम आत्मनिरीक्षण करवा कहीं निर्दिष्ट समय को गुरुत्व दि जाइथिला कारण जिते आम कौन नुआ अभ्यास आरंभ करूँ से नुआ अभ्यास रे जदि आम समय को फिक्स करवा गोटे निर्दिष्ट निर्धारित समय रे आम से कार्यटी को करवा तो आमको सहज हम आम पूर्व गोटे एग्जांपल नहीं कि पढ़ीचे जदि गोटे निर्दिष्ट समय रे प्रत्येक दिन शोथी से समय मते निद लगे ताने शोवाटा से समय सहज हम निर्दिष्ट समय जदि मु खाऊथी प्रत्येक दिन तो से खाଇବା ସମୟଟି ଆସିଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବ ବା ମୋର ଶରୀରଟି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସିକ୍ରିଟ୍ ହେବ ସେ ସିକ୍ରିସନ୍ ବଦଳରେ ବା ସେ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ରସ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଖାଦ୍ୟଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହଜମ ହେଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଥିବି ସେଇ ସମୟ ଆସିଲା ମାନେ ମୋର ମନ जेहेतु से ही समय पढ़ार अभ्यस्त स्वतःस्फूर्त भाव में एकाग्र हो प्राथमिक अवस्था ये सब अभ्यास करने बेले समय को जब आम फिक्स कले कार्यटी आमको सहज हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी समान कथा आम निर्दिष्ट समय कले कौन हम आमको से अभ्यास सहज लगे किंतु यहाँ प्राथमिक अवस्था कथा धीरे धीरे कौन हम जो आम अभ्यासटी दृढ़ होते आमको समय उपर गुरुत्व देवा आवश्यक पड़ोनी बा निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट परिस्थिति रे शांत भाव में काम बंद कर सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी आवश्यकता पड़ो सेल्फ ऑब्जर्वेशन बा आत्मनिरीक्षण आम मान अति सहज हो से कथा लिखा कहते थे जिते आम आत्मनिरीक्षण रे निष्ठापर हेलु नियमित हेलु आत्मनिरीक्षण प्रति आम मैंने अभ्यस्त हो गलु निर्दिष्ट समय रे प्रत्येक दिन निर्दिष्ट समय रे तापरे आमे आमे जेकोसी समय रे सेल्फ ऑब्जर्वेशन बा आत्मनिरीक्षण कले आमको बेसी कष्ट पड़ो आम से अभ्यस्त हो गोटे समय आसो
ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ବା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ସହଜରେ କରିପାରୁଥିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେଳରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଳ ଭିତରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା, ଆଉ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏଇ କାମଟି କଲେ ହବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହବ। ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ ହବନି, ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାଉଥିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କଣ କହିବାର ଅଛି, କୋଉ ଟୋନ ରେ କହିବାର ଅଛି, କୋଉ ମନୋଭାବରେ କହିବାର ଅଛି, ଆମେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କନସିୟସ୍ ହେଇଯାଉଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଯାଇଛୁ, ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ଶବ୍ଦ, ମୁଁ କହିଥିବା କଥାର ପଶ୍ଚାତରେ ମୋର ମନୋଭାବ, ମୋର କଣ୍ଠର ତୀବ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା କହିଛି କି, କହିବାର ଶୈଳୀ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା କି, ଦି ଚାରି ପଦ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଛି କି। ମତେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହେଇପାରୁଥିବି। ସେଇ କଥା କୁହାଉଛି, when you do this during the day, you can first concentrate just on one aspect. For instance, observe what you say during a day. Observe the tone of your voice and the words you are using. This is an excellent exercise in our self-observation. Does your voice sound friendly or irritated? Are the remarks you make inviting or closed? Observe if you really try to understand and answer the one you are talking with, or you pushing your own ideas. amane ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସହଜ କାମଟି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏବିସିଡି ଶିଖୁଥିଲେ, ଏବିସିଡି ଶିଖିଗଲା ପରେ ଯିଏ ଆମକୁ এই ଶିକ୍ଷାଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆମର ବାପା ମା କି ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ମୁଁ ଏବିସିଡି ଶିଖିଗଲି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଲେଟର ଗୁଡିକୁ ନେଇକି କିଛି ଶବ୍ଦ ମତେ ସେ ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଗଲା ପରେ ସେ ମତେ ବାକ୍ୟ ଶିଖେଇଲେ, ବାକ୍ୟ ଶିଖିଗଲା ପରେ ସେ ମତେ ଗ୍ରାମାର ଶିଖେଇଲେ, ତାପରେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଆମେ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି 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 ଶେଷକୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଛେ। ଜଣେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଫେସର ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାନ ଲେଖକ ଲେଖିକା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଏବିସିଡି ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଜୀବନ ସାରା ଏବିସିଡି ଶିଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିକି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ସହଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା।
दिन में जेकोसी समय जो निजी ऑब्जर्व करवा प्रथमे गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु को आमको निर्वाचित करने पड़े से उदाहरण देले धरिनिया जो से निर्दिष्ट विषय वस्तुटी हूँ जे दिन सारा भितर मु कौन कहूची ताको ऑब्जर्व करी वर्तमान मु कथा कहूची मत ऑब्जर्व करिया पड़िबो मु कथा किपरि कहूची मोर कथा कहबारे शालीनता अछि कि नहीं मोर कंठ स्वर रे सेमति किछि नरम भाव टिके सरलता टिके विनम्रता अछि ना नहीं मोर कथा कहबार शैली रे गोटे प्रकार बंधुत्वपूर्ण सौहार्द्यपूर्ण भाव अछि ना नहीं ना मु गोटे भारी रुक्ष भाव रे गोटे कहे पारे जमती आदेश देला भलिया एमती मु कहूची ना नहीं नहीं मु बहुत विनम्र भाव रे गोटे अनुरोध पूर्वक गोटे बंधु को बंधुर अनुरोध रूप रे मु वाक्य गुड़िक कहूची केमिति कहूची एवं मु ऑब्जर्व करी मु टिके निरीक्षण करने पे चेष्टा करी मु कथा कहथिबा समय रे मु कथाटी शुणुथिबा समय रे बा एमिति ऑब्जर्व करा जाय पारे मु खाली कहिया पे चाहूची ना अन्य मानको सुनिबा भी मोर भीतर आग्रह अछि आमे देखिबा कि के व्यक्ति माने एमि थांती से खाली कहिया पे चाहନ୍ତି अन्य मानको सुनिबा बेसी आवश्यक बोली से अनुभव करती नहीं कई थांती से कहते हाँ मु मोर पॉइंट भी कहबी से पॉइंट कहबे जेमती मोर कथाटी को से आग्रह रे सुनिले मु से कथाटी भी समान आग्रह रे सुनिबी तार गोटे आवश्यकता रही आमर अहंकार आमको बेले बेले एमती कहे जे मु जहाँ कहूँ से सब भारी गुरुत्वपूर्ण कथा अन्य माने जहाँ कहउछंती सी भारी गुरुत्वहीन कथा ता माने अन्य माने मते शुणिबे मु किंतु काको शुणिबी नहीं एई भला भाव हम भीतर थाए जदि मते समस्त गुरुत्व देके शुणुछंती मु भी अन्य मानकू बा मु जहाँ सहित कथा होची से मानक भी तांको कथा गुड़िक भी मते गुरुत्व देके शुणिया पड़िबो मते जदि किसी प्रश्न पचरा गला मु यथा संभव यार ठीक उत्तर टी दवा चेष्टा करुछि ना नहीं मोर निजर जहाँ सब मानसिक धारणा रही मोर जो आइडियाज रही गोटे लदी देवा चेष्टा करुछि आम कथा कहूर पश्चात वास्तव में ये सब मनोभाव अच्छी कि नहीं जो मनोभावटी अच्छी सी केमिति मनोभाव अच्छी ताकू आमे ऑब्जर्व करवा दरकार मु भूली जाऊँगी जड़े दार्शनिक सुंदर उक्ति माने दार्शनिक किए मु भूली जाऊँगी क्षमा चाहूँ से चमत्कार कथाटी सी कहले जे जड़े युद्धर डाकरा को आवश्यक पड़े नम्र कंठर दे पारे कहने केते कथा देखो केते चमत्कार कथा जड़े युद्ध आह्वान दौची भावी नियंतु से समय युद्धर आवश्यकता रही समय युद्धटी अनिवार्य एवं जनक पाखरे युद्धर आह्वान दवार गोटे आवश्यकता रही वर्तमान परिस्थिति तार गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य भावी नि जाऊ सुग्रीव वर्तमान बाली को युद्धर आह्वान देवे आम मैंने सब सिनेमा देखुछु विभिन्न सीरियल देखुछु से गर्जन करा पड़ो युद्धर आह्वान दि जाऊँ ना गर्जन करा पड़ो बाडे छाटी हवा पड़ो आउ कर्कश शब्द ठू आरंभ कर गोटे अपमान सूचक वाक्य सब व्यवहार करा पड़ो कारण से जो आह्वान दौरान से जो युद्ध एवं जहाँ आह्वान दौरान सी हूँ शत्रु शत्रु को गोटे शत्रु भाई कह पड़ो किंतु से फिलोसोफर कहते जे आवश्यक दृष्टि जड़े युद्धर आह्वान को भी विनम्रतार सहित नम्र कंठरे भद्रामी सहित दे पारे जरूरी नुह जड़े युद्धर आह्वान टी कर्कश भाव में हिंस्र भाव में दो गोटे सरल आम एमती कहीदे पार
ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଲେଟର ବି ଲେଖିପାରିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲେଟର, ଯେ ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲେଟ୍ସ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଟ୍। ଆହୁରି ବି ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଚନେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ କବିତା ଆକାରରେ ବି ଦେଇପାରେ, ଅସୁବିଧା କଣ? ତାମାନେ ଜଣଙ୍କର ଚେତନାର ହାଇଟ୍ କେତେ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିବ, କେତେ ଯେ ଗଭୀରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ କଥାଟି ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ସରଳ ଭାବରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ବି କହିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ଫର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ, ଆମର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେ ଆମକୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେ କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅର ଇରିଟେଟେଡ, ଟିକେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ବିରକ୍ତିକର। ମୁଁ ଯୋଉ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଯୋଉ ପିଚ୍ ରହିଛି ସେ କେମିତି, ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟି ଆସୁଛି ତାର ତୀବ୍ରତା କେମିତିଆ, ମୁଁ ମୋର କଥା ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ଲଦି ଦଉଛି ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିନମ୍ରତା ରହିଛି, କଣ ରହିଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଇନଭାଇଟିଂ ଅର କ୍ଲୋଜ, ତାମାନେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ରୋକଠୋକ କୁହନ୍ତି, ଏମିତି କହିବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ବା ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଅପର ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିବ, ଏଣ୍ଡ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପସନ କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀୟ ଥିବ, ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କଥାଟି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ଇନଭାଇଟିଂ ହବ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ଇନଭାଇଟିଂ ହବା ଦରକାର, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଚାର୍ମିଂ ଡିସ୍କସନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ଇନଭାଇଟିଂ ହବା ଦରକାର, ତାମାନେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲିଭିଂ ଆଉ ଚାର୍ମିଂ ଡିସ୍କସନ ରେ ଯେମିତି ମାତିଯିବେ, ଇଏ ତାଙ୍କ କଥାଟି କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟି କହିଲେ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ରୋକଠୋକ ସବୁବେଳେ କହିବା, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ସରିଲା, ନୋ ଡିସ୍କସନ, ନୋ ମୋର ଡିସ୍କସନ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, କହିଦେଲି ମାନେ କହିଦେଲି, ତାମାନେ we are closing the subject, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି କହୁଛୁ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଇନଭାଇଟିଂ ଅର କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିଜର ଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ନା ନାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛୁ ସବୁ କିଛି, ଆଉ କିଛି ମୋ ଛଡା ଆଉ ଏଠି କିଛି କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଚେତନାଟି ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱରଟି, ମୋର ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, କହିବାର ଶୈଳୀ ବାସ୍ତବରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଟପିକ ଆମେ ନେଲେ, ସେମିତି ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ମୋର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି, ମୁଁ କଣ କଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଚିନ୍ତାଟା କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକର, ସଦିଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ତା ଦେହରେ ଅସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ର ଯୋଜନା ରହିଛି, ନା ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ବା କ୍ଷତି ରହିଛି, ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଟିକେ ପ୍ରତିଶୋଧ ରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ସେମିତି ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଅବଜର୍ଭ କରିବି, ସେମିତି ମୋର ଭାବନାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବି, ମୋର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଅସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଛି ନା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ମୋର ମାନେ ମୋର ଫିଲିଂକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି, ମୋର ଭାବନାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି, ଆହୁରି ବି ମତେ ଡିପଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି,
जने बंधु को मु भेटिली से सर मोर शारीरिक स्थिति केमती मोर हृदस्पंदन बढ़ी जाइए ना स्वाभाविक अच्छी मोर मुखमंडल स्मितहास्य अच्छी हृदय भल भावना थी पारे मनरे भल चिंता थी पारे बेले बेले ये सब थाई कि भी आमर ओठरे स्मितहास्य न थी पारे एमती हुए तो मु कथा कहला भितर मोर मुखमंडल टी रिलैक्स अच्छी ना टी इरिटेटेड अच्छी मोर मुह को देखले जड़े कौन फील करुँ मोर फेसियल एक्सप्रेशन किपर ताकू भी ऑब्जर्व करिया पड़ो तो धीरे 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 आम पूरा डीप रु डीप लेवल को जीवा तो ये उदाहरण दिगला प्रथम आम गोटे टॉपिक को लेकिन ऑब्जर्व करवा धीरे धीरे जमती आम एक आलोचना करते प्रथम निर्दिष्ट समय मोर आत्मनिरीक्षण आरंभ होता तापर दिवसर जेकोसी समय मु सहजरे आत्मनिरीक्षण करिवार सक्षम होची तापर दिवसर जेकोसी समय आत्मनिरीक्षण करुवा समय मु गोटे टॉपिक को ग्रहण करछि बा मोर जेमती उदाहरण दिया मोर वाक्य को केवल ऑब्जर्व करी धीरे धीरे कौन हम दिन जेकोसी समय आम निजको ऑब्जर्व करवा से भी कौन निर्दिष्ट टॉपिक नथिबो 50 प्रकार टॉपिक को आम एट ए टाइम ऑब्जर्व करि परथबा एका थरे के मु कथा कहउथिबा समय रे मोर कंठस्वर से समय मु कौन चिंता करुच्ची मोर भावना कौन अच्छी मोर शरीर अवस्था कौन अच्छी सबु किसी को एका थरे के गोटे स्ट्रोक रे जंती कहे एका थरे के मु सब बुझ जाऊ पारथि से अवस्था को जीवा हमर आवश्यक एवं सेटा हमर टारगेट हम कहि परिबा सेटा हमर टारगेट किंतु टारगेट को फुलफिल करबा पई हमको स्टेप बाय स्टेप जीवा पड़ो गोटे स्टेप पर आउट स्टेप को जीवा पड़ो फर्स्ट स्टेप है निर्दिष्ट समय रे तापर स्टेप हो जेकोसी समय हो पछे किंतु गोटे निर्दिष्ट टॉपिक आम जमी वाक्यर कथा उदाहरण नेले कथा कहूथिबा संपर्क रे आम टिक ऑब्जर्व करबा एगरा उदाहरण हिसाब नेले तापर से कहउछंती ऑल दिस विल गिव यू ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ इफ यू आर ए टीचर दिस इज इवन मोर इंपोर्टेंट बिकॉज children are very sensitive to the word and tone a teacher is using. Many of us may still remember a beautiful a heartful remark that a teacher made and that left a deep scar. In the same way, a teacher who said something comforting in a warm tone just at the time we needed it make us still grateful. Before you go to next exercise, here is some more information on the eye. हमें आई लोकेशन ऊपर डिस्कशन करछे एठी हमु कहगला जे आम दिवसर प्रत्येक कथा को प्रत्येक घटना को ऑब्जर्व करके देखिबा हमर मूर्तटी कोठी अछि ताको ऑब्जर्वेशन करबा पई प्रथम निर्दिष्ट समय रे हमर ऑब्जर्वेशन आरंभ होइतला एबे दिवसर जेकोसी समय आम ऑब्जर्वेशन करबा एवं से ऑब्जर्वेशन टी गोटे निर्दिष्ट टॉपिक रे आम करबा टॉपिक टी होची आम माने उच्चारण करूथबा वाक्यर पश्चात रे थिबा हमु देखिया पड़बो मनोभाव कौन अच्छी चिंता कौन अच्छी आम कथा कहबार शैली कौन से सब को ऑब्जर्व करिया एते कौन आवश्यक जे वास्तव रे मु केमिति कहूची कौन कहूची तार पश्चात मोर मनोभाव किपरि अच्छी ए कथा गुडी को जानिबा कौन वास्तव रे गुरुत्वपूर्ण एमिति गोटे प्रश्न हम भीतर आसुथाई पारे एठी लेखिका गोटे चमत्कार उदाहरण दउछन जेतबेले जने शिक्षक शिक्षयित्री हिथिबे मु सेतिरे मो तरफ रु ऐड करूची जे जो माने अभिभावक भी हिथिबे अधिकांश अभिभावक माने आमे तो गोटे शिक्षक शिक्षयित्री भूमिका रही किंबा गोटे अभिभावक भूमिका रही गोटे शिक्षक शिक्षयित्री भूमिका नथिले किंबा गोटे अभिभावक भूमिका नथिले भी अति कम आम किसी जनकर सहित तो रोचु जो मानक आमको किसी कह पड़ी कथा सहित किसी गोटे कार्यक्रम मिलित भाव रहा पड़ू से जगार आम कहूथिबा कथार शैली आम कंठस्वर तीव्रता एवं कथा कहबार ढंग इत्यादि बहुत गुरुत्वपूर्ण जने शिक्षक
ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ସିଏ ନିଜର ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ସଚେତନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କହି କହି ଚିଡି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିକି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହିତ ସମାନ କଥାଟିକୁ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ସେଇ କଥାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉମାନେ ଲିଡର, ଯୋଉମାନେ ଟିଚର, ଯୋଉମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆମେମାନେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଅନୁଭବ ନେଇଥିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ବି ମନେ ରଖିଛେ। ଯେ ଜଣେ ମତେ ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ମତେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡିକୁ ହାଇଲାଇଟ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ଏମିତି ରୁକ୍ଷତା ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଓଲଟା କଥାଟି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ଆମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ସମୟରେ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକ କିଛି କହିଦେଇକି ପୁରା ହତାଶ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବାର ଉଦାହରଣ ବି ଅନେକ ରହିଛି। ଆମେ ସେ କଥା ବି ମନେ ପଡିଗଲେ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କଣ କରୁଛୁ, ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆଘାତପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ନା ମୋର ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବି। କାରଣ ଆମେମାନେ କେହି ବି ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁନାହୁଁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ରହୁଛୁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବି ତ ସାମୂହିକ ଯୋଗ। ଆମମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଯୋଗ, କଲେକ୍ଟିଭ ୟୋଗା ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାଇପାରେ, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥାଇପାରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନେଇଯାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ର କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାୟାମଟି ଆମେ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜଟି କରିବା, ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବା, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ବାସ୍ତବ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିକି ଅବଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ବାକି ସମୟ ତକ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା। ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଚାକିରି ବିଷୟରେ, ନିଜର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ, ନିଜ ନିଜ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ, ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର କହୁଥିବା ଲୋକର ଚେତନା କୋଉଠି ଅଛି, ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକର ଚେତନା କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ଉଭୟଙ୍କର ମନରେ ଅଛି। କେତେ ଅପା ମନା, କେତେ ଜଣ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ରୀନା ବାପା ମନା କଲେ, ବୋଲେ ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀନା ବାପାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉ ଯେ ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନରେ ରହିବନି, ତାପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅପା ତ ନାହାନ୍ତି, ଅପା ଯୋଉ ଡିସ୍କସନଟି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ସେଟା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନିଜେ। ତ ଅପା ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଅପା କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଅପା ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ଉତ୍ତର। କାରଣ ଆମେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ବିଷୟଟି ଦେଶ ବିଦେଶର ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ, ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ, କୌଣସି ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ, କୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ,
ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଡିସ୍କସନ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟପିକ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ମନର ସ୍ତରରେ ରହିକି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଟିକେ ଡିପ୍ ଅବଜରଭେସନ ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି, ଦୁଇଟି ପାର୍ଟିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ସ ପାର୍ଟି ୱାଇ ପାର୍ଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବା ନିଜର ପାର୍ଟି ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛି, ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ପାର୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟି ମନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ତେକ୍ତ ହେଇକି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ମନର ସହିତ ପ୍ରାଣର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହବାର ବି ଅନେକ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଶରୀରର ବି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥା କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗିମା ଦେଖାଉଥାଏ, ହାତର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥାଏ, ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥାଏ, ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେ ବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଉଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ କମି ଯାଉଥିବ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ହଠାତ୍ ବଢିଯିବ, ତାର ତୀବ୍ରତା ବଢିଯିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆଡେ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯିବଣି, ଏମିତି ବି ହୁଏ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା, ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅବଜରଭେସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି, ଆମେ ଆଉ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଦେଇକି ବସିଗଲେ ହବନି, ଆମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଡିପର ଅବଜରଭେସନ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପ୍ରାଣର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି, ଶରୀରର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି, ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ମନର। ଯଦି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ଆମର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡକୁ କଥାଟି ଚାଲିଗଲା, କଥା କଟାକଟି ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ଆମର ନିଜର ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।